बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो सेथिपई आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मार्च 2025 किपरि रहिबाको जाउछि। मार्च मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सबु बड़ घटना आपणक जीवन रे घटिबाको जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने धनुराशि मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटे राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं धनु राशि राशिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे मासर आरंभ रे गुरु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शुक्र, राहु एवं बुध। सप्तम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तेबे 15 मई 2025 को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने जेतेबेले आमर राशिर अधिपति तृतीय, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भावरे रहिथान्ते सेतेबेले आमर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हो जाय थाए। तो गुरु जेहेतु षष्ठ भावरे अछंती सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या नहेले मध्य आपणकर डाइजेशन ने प्रॉब्लम, मोटापण बढ़ी जिबा भली किछि समस्या ए सब समस्या देखा देई थाए एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य टिके डाउन रही थाए, जहा फल रे जेतेबेले ऋतु परिवर्तन होई थाए तो आपणको ठंडा काश हो जाय थाए किंबा आपणको थक्कापण खूब शीघ्र अनुभव होई थाए। एपरि किछि छोट मोट समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा देई थाए। सेथिपई जेतेबेले आपण बाहर को केवाडे जाउछंती किंबा केवाडे यात्रा करूछंती तो से समय रे आपण निजर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबा उचित। विशेष करी ए सब जिंसर आपणको ध्यान रखिबा उचित। किंतु जेतेबेले 15 मई को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर सप्तम भाव को चली जिबे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य रे आउ कोनोसी समस्या रहइबो नाही, कारण सप्तम भावटी बहुत शुभ स्थान होई थाए। एहा व्यतीत गुरु जेतेबेले आपणकर सप्तम स्थान को आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि सीधा सड़क प्रथम भाव उपरे रहिबो, जेहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मार्च मासटी। तेबे कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती मंगल, जे कि आपणकर सप्तम भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती। शुक्र एवं बुध मध्य केंद्र रे आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। तेबे पाठ पढ़ा को नेकी मार्च मासटी आपणको पई बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ारे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे एवं सफलता मध्य पाइबे। आपण जदि कोनोसी एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती तो मार्च मासटी आपणको पई भल रहिबो एवं मार्च मासरे जदि किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम रे मध्य आपणको बहुत भल फल मिलिबो।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେଉଛି। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ତେବେ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ସୁଖ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବ, ତାହା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉ। ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନିଯିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ।
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର କେତୁ ଯେହେତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳାମିଶା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି କଳା ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବିରି ଡାଲି, କଳା ରାଶି ଏସବୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।